So we'll study today protein metabolism. Protein metabolism, it is part of the metabolism card, and it's a very important topic. It's a short topic, so let's begin the studying. Now, protein metabolism, first of all, we'll need to understand the intermediary metabolism of protein metabolism. This is the first or the main aspect of protein or amino acid. We'll study protein through mostly amino acid. We'll discuss most of the things as amino acids, because if we break down protein, all we get is amino acid directly. Okay. So protein metabolism, what are the catabolic processes, what are the anabolic processes? This is one of the viva questions, this is one of the written questions. What is catabolic process of catabolic fate of amino acid? The catabolic fates are transamination, there is deamination, removal of NH2 as NH2 group, or amino group as NH3. There is catabolism of amino acid, there is carbon skeleton, catabolism of amino acid, carbon skeleton to pyruvate acetyl CoA intermediates of TCA cycle. Catabolism of amino acid carbon skeleton, এটা মানে কি যে এই যে ট্রান্সামাইনেশন ডিএমাইনেশন হইলো, ডিএমাইনেশন হওয়ার পরে উই গেট কার্বন স্কেলেটন which is the alpha keto acid. Alpha keto acid is the carbon skeleton of amino acid. এই carbon skeleton, it can be alpha keto glutarate and other keto acids, alpha keto acids. Okay. Then there is oxidation of catabolic end products of amino acid carbon skeleton via TCA cycle. So this is like a continuous process যে ধীরে 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 আমরা নিচের দিকে নামতেছি, which we'll understand later on, transamination কি, deamination কি. Now the anabolic processes are synthesis of non-essential amino acid. আমরা যে কার্বন স্কেলেটন পাচ্ছি আলফা কিটো গ্লুটারেট বা অক্সালোঅ্যাসিটেট, এগুলো থেকে we can produce non-essential amino acids. Then we can then there is synthesis of protein, synthesis of non-protein nitrogenous substances, NPN. This is mostly synthesis of body protein, synthesis of urea from ammonia via urea cycle, synthesis of glucose glycogen via gluconeogenesis, synthesis of fatty acid steroid fat and ketone bodies from acetyl CoA. This occurs from pyruvate, this occurs from acetyl CoA. Okay. So let's begin with transamination. It is one of the major processes of amino acid metabolism. What is the definition of transamination? Transamination, we have to understand that transamination, it is the transfer of amino group from an amino acid to an alpha keto acid with the simultaneous production of corresponding alpha keto acid and amino acid respectively. So when we say transfer of amino group from one amino acid to an alpha keto glutaric alpha keto acid with simultaneous production of alpha keto acid and amino acid respectively, এটা কি বুঝাইতেছে? অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ, এই যে এই ট্রান্সফারটা আমরা বুঝাইতেছি, এখান থেকে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ, এই যে NH3 NH2, এটা হচ্ছে অ্যাসপার্টেট থেকে এই অ্যামাইনো গ্রুপটা বের হয়ে যাচ্ছে, বের হয়ে গিয়ে অক্সালো অ্যাসিটেট ফর্ম হচ্ছে, which is an alpha keto acid. বের হয়ে যে যখন গেল, এই অ্যামাইনো গ্রুপটা ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড বাই আলফা কিটো গ্লুটারেট, অ্যান্ড আলফা কিটো গ্লুটারেট এই NH2টা নিয়ে ফর্ম করতে হচ্ছে গ্লুটামেট. সো একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আমরা একটা অ্যামাইনো গ্রুপকে ট্রান্সফার করলাম কোথায়? আলফা কিটো গ্লুটারেট, হ্যাঁ, একটা আলফা কিটো অ্যাসিডে, অ্যান্ড simultaneously we produced oxaloacetate, which is an alpha keto acid and amino acid. So simple as that. It is the transfer of amino group from an amino acid, transfer of amino group from an amino acid to a alpha keto acid with the simultaneous production of an alpha keto acid and another amino acid. ঠিক আছে, সেম প্রসেস গোজ উইথ অ্যালানিন অ্যান্ড পাইরুভেট. অ্যালানিন থেকে NH2 বের হয়ে যায়, NH2 exits, it is transferred to alpha keto glutarate and ultimately pyruvate is produced. This whole process, it is catalyzed by the rate limiting enzyme which is transaminase or aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, যে কোনো transaminase বা aminotransferase. এটা কোথায়? It occurs in cytoplasm.
সাইট কোথায়? লিভার, কিডনি, হার্ট, স্কেলেটাল মাসেল, ব্রেন। আমরা ডিঅ্যামাইনেশনের সাইট দেখবো, ইট ইস প্রিটি মাচ সিমিলার, জাস্ট ব্রেন নাই, এই উপরে 4টা আছে। সো সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সাইলেন্ট ফিচার্স, হোয়াট আর দ্য সাইলেন্ট ফিচার্স অফ ট্রান্সামাইনেশন? দের ইজ সাবস্ট্রেট, product, site, compartment, rate limiting enzyme, coenzyme needed, and nature of the procedure or process. তো সাবস্ট্রেট কি? একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, একটা কিটো অ্যাসিড। করেসপন্ডিং প্রোডাক্ট কি? করেসপন্ডিং 1 কিটো অ্যাসিড অ্যান্ড 1 অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই করেসপন্ডিং কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটার সাথে অ্যাসপার্টেটের সাথে অক্সালো অ্যাসিড করেসপন্ড করে, আলফা কিটোগ্লুটারের সাথে গ্লুটামেট করেসপন্ড করে। করেসপন্ডিংটাই প্রডিউসড হবে। সাইটগুলো বললাম, কম্পার্টমেন্ট উই আর ডান, রেট লিমিটিং এনজাইম ডান। কো এনজাইম এই পাইরিডক্সাল ফসফেট আসে ভিটামিন B6 থেকে, ঠিক আছে, পাইরিডক্সিন থেকে, ঠিক আছে। নেচার কি? অ্যামফিবলিক। অ্যামফিবলিক মানে কি? ইট ইজ বোথ ক্যাটাবলিক অ্যান্ড অ্যানাবলিক। আমরা ধরে নেই যে এটা মোস্টলি ক্যাটাবলিক ফেট, বাট ইট ইজ বোথ ক্যাটাবলিক অ্যান্ড অ্যানাবলিক। ফর অ্যামাইনো অ্যাসিড ইট ইজ এ ক্যাটাবলিক প্রসেস, ফর আলফা কিটোগ্লুটারেট ইট ইজ অ্যান অ্যানাবলিক প্রসেস। কারণ অ্যাসপার্টেট থেকে ভেঙে গিয়ে ও অক্সালো অ্যাসিড ফর্ম করতেছে, বাট অক্সালো অ্যাসিডের থেকে আবার ও গ্লুটামেট ফর্ম করতেছে। ওকে, amino acid, almost all amino acids participate in transamination except 3 amino acids: lysine, threonine, and proline. Lysine, threonine, and proline. LTP. Lysine, threonine, proline. আলফা কিটো অ্যাসিডস পার্টিসিপেটিং ইন ট্রান্সামাইনেশন মোস্টলি এই তিনটাই করে। আলফা কিটো গ্লুটারেট সবচেয়ে বেশি করে। আমরা আলফা কিটো গ্লুটারেট অ্যান্ড গ্লুটামেট এই দুইটার আমরা প্রসেস সবচেয়ে বেশি দেখব এই ট্রান্সফারিংয়ে। হ্যাঁ, দেন অ্যাসপার্টেট উইচ করেসপন্ডস উইথ অক্সালো অ্যাসিড অ্যান্ড পাইরুভেট উইচ করেসপন্ডস উইথ অ্যালানিন। সো করেসপন্ডিং অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো এবং করেসপন্ডিং আলফা কিটো অ্যাসিডগুলোকে উইন টু মেমোরাইজ অ্যান্ড রিমেম্বার। সো হোয়াট আর দি ইম্পর্টেন্স অফ ট্রান্সামাইনেশন? 4টে ইম্পর্টেন্স আছে। একটা হচ্ছে ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ। এই যে অ্যামাইনো গ্রুপটা ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে এসে আলটিমেটলি আলফা কিটোগ্লুটারেট থেকে গ্লুটামেট ফর্ম করে, অক্সালো অ্যাসিডেট টু ফর্ম অ্যাসপার্টেট। এই মোস্টলি আলফা কিটোগ্লুটারেট থেকে গ্লুটামেট ফর্ম হওয়া, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিকজ গ্লুটামেট থেকে পরে গ্লুটামিন ফর্ম হবে, উইচ ইজ দ্য টেম্পোরারি স্টোরেজ, নন টক্সিক স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ফর্ম অফ দিস অ্যামাইনো গ্রুপ, অ্যামোনিয়া, ঠিক আছে। ওকে, ফর্মেশন অফ কার্বন স্কেলেটন। আমরা আলফা কিটো অ্যাসিডকে কার্বন স্কেলেটন বলছি। কার্বন স্কেলেটন ফর্ম হওয়ার দরকার কেন? কারণ এই কার্বন স্কেলেটনটাকে আমরা অক্সিডাইজ করতে পারবো, ক্যাটাবোলাইজ করতে পারবো টু জেনারেট এনার্জি, ঠিক আছে। দেন বায়োসিনথেসিস অফ নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস বাই অ্যাডিং অ্যামাইনো গ্রুপ টু করেসপন্ডিং আলফা কিটো অ্যাসিড। আমরা নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রডিউস করতে পারি, এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রডিউস করতে পারি না। অ্যান্ড ইট অলসো প্রোভাইডস এ কমন লিঙ্ক বিটুইন কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন মেটাবলিজম। কারণ আলফা কিটো অ্যাসিড যেটা ফর্ম হচ্ছে, ইট ইজ মেটাবোলাইজ টু ফর্ম দ্য কমন মেটাবলিট অ্যাসিটাইল কোয়ে। আলফা কিটো অ্যাসিড থেকে আমরা অ্যাসিটাইল কোয়ে পাইতে পারি। অ্যাসিটাইল কোয়ে পেয়ে আমরা সেটাকে কমন সাইকেলে আমরা নিয়ে যাইতে পারি, ঠিক আছে। Now we are done with transamination. Now we'll move on with the oxidative demyelination. Oxidative demyelination, এই ডিঅ্যামাইনেশন অ্যান্ড ট্রান্সামাইনেশন এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা এটাই যে এখানে ট্রান্সফার অফ অ্যামাইনো গ্রুপ হচ্ছে। অ্যামাইনো গ্রুপটা কিন্তু ফ্রিলি লিবারেট হয়ে যাচ্ছে না, এটা কোনো ছাড়া পাচ্ছে না, এটা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে ডিঅ্যামাইনেশন, এটা লিবারেশন হচ্ছে, রিমুভাল অফ অ্যামাইনো গ্রুপ ফ্রম অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড ইন দ্য ফর্ম অফ ফ্রি NH3 উইথ সাইমালটেনিয়াস প্রোডাকশন অফ করেসপন্ডিং আলফা কিটো অ্যাসিড। আমরা প্রসেসটা দেখি যে এই গ্লুটামেটই হচ্ছে র্যাপিড অক্সিডেটিভ ডিঅ্যামাইনেশন করে, বিকজ ইট হ্যাজ গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেস। এই রেট লিমিটিং এনজাইমটা অন্য কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাই, ঠিক আছে। সো এই জন্য আমরা গ্লুটামেট দিয়ে যে ডিঅ্যামাইনেশন প্রসেসটা আছে সেটাকে দেখি, ঠিক আছে। সো গ্লুটামেট থেকে কী হচ্ছে, এই যে NH3টা বের হয়ে যাচ্ছে, NH3টা বের হয়ে গিয়ে আলফা কিটো গ্লুটারেট ফর্ম করতেছে, ঠিক আছে। করেসপন্ডিং আলফা কিটো অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে। এখানে হচ্ছে আমাদের একটা কোএনজাইম লাগে, হ্যাঁ, NAD লাগে। তারপরে উই অলরেডি টকড অ্যাবাউট দ্য সাইট অফ ডিঅ্যামাইনেশন। দেন সাবস্ট্রেট হচ্ছে গ্লুটামেট, প্রোডাক্ট হচ্ছে আলফা কিটো গ্লুটারেট অ্যান্ড অ্যামোনিয়া। ওকে, দেন উই হ্যাভ দ্য সাইটস, কম্পার্টমেন্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া। ট্রান্সামাইনেশন হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে, বাট ডিঅ্যামাইনেশন হচ্ছে কোথায়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। ইট ইজ এ ক্যাটাবলিক প্রসেস, কারণ এখানে এক্সট্রা কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রডিউস হচ্ছে না।
রেট লিমিটিং এনজাইম গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজেনেস। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছি মোস্ট প্রবলি। এটার অ্যাম্ফিবোলিক হবে কারণ এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্রেকডাউনও হচ্ছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড আবার প্রডিউস হচ্ছে, এই জন্য এটা অ্যাম্ফিবোলিক প্রসেস। ট্রান্সামাইনেশন থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড ব্রেকডাউন হয়েও আলফা কিটো অ্যাসিড ফর্ম হয়, আবার এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ অ্যাম্ফিবোলিক। বাট এখানে অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে শুধু আলফা কিটো অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে, বাট কোনো অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্ম হচ্ছে না, সেই জন্য এটা ক্যাটাবলিক প্রসেস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড মেটাবলিজম। ওকে, নাও সোর্সেস অফ ফেট অফ অ্যামোনিয়া। এই যে আমরা অ্যামোনিয়াটাকে পাইলাম, এই অ্যামোনিয়াটাকে তো আমাদের কিছু একটা কাজ করতে হবে, কিছু একটা প্রডিউস করতে হবে। সো অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামোনিয়া আসতেছে কোথা থেকে আমাদের জানতে হবে। ডিঅ্যামাইনেশন থেকে তো আসতেছে, বাট ডিঅ্যামাইনেশন আসার কি কোন থেকে ট্রান্সামাইনেশন হয়েছে, ট্রান্সামাইনেশন হয়ে দেন ডিঅ্যামাইনেশন হচ্ছে। দেন পিউরিন পাইরিমিডিন, এটা ক্যাটাবলিজম করলে আমরা অ্যামোনিয়া পাবো। দেন ব্যাকটেরিয়াল ডিগ্রেডেশন অফ ইউরিয়া। ইউরিয়া আমরা জানি NH2CO NH2, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা একটা ব্রেকডাউন করে আমরা অ্যামোনিয়া পাইতে পারি বাই ব্যাকটেরিয়াল ইউরিয়েজ। এই এনজাইমটার নামটা মনে রাখতে হবে, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন বোথ ভাইভা অ্যান্ড MCQ। ইন দ্য ইন্টেস্টাইনাল লুমেন, এটা কোথায় হচ্ছে, ইন্টেস্টাইনাল লুমেনে হচ্ছে, ঠিক আছে। ফেট, এই অ্যামোনিয়াটা যে আসলো, এই অ্যামোনিয়াটা এসে অ্যামোনিয়া কোথায় যাচ্ছে কোথায়, একটা কাজ করতে পারে, ইউরিয়া সাইকেলে যাইতে পারে, উইচ অকার্স ইন লিভার। দেন এখানে এক্সক্রিশন হয়ে যাবে NH4 হিসেবে, অ্যামোনিয়াম হিসেবে। দেন ফর্মেশন অফ গ্লুটামিন, এটা এই অ্যামোনিয়া যেটা আসতেছে এটা গ্লুটামিন ফর্ম করতে হেল্প করতে পারে। দেন উই অলরেডি টকড অ্যাবাউট দ্য ইউরিন। ওকে, আমরা গ্লুটামিন, এটা অলরেডি উই টকড অ্যাবাউট দিস। ওকে, সো ট্রান্সপোর্ট অফ অ্যামোনিয়া ফ্রম পেরিফেরাল টিস্যুস টু লিভার। উই সেড যে এই যে ইউরিয়া সাইকেলে এসে যাচ্ছে, ইউরিয়া সাইকেলটা কি লিভারে হচ্ছে, তো লিভার পর্যন্ত যায় কীভাবে। তো ফার্স্ট অফ অল ইট ক্যান প্যাস বাই টু প্রসেসেস। একটা হচ্ছে ভায়া গ্লুটামেট অর গ্লুটামিন, আর একটা হচ্ছে ভায়া অ্যালানিন সাইকেল, ভায়া গ্লুকোজ অ্যালানিন সাইকেল। এই প্রসেসটা কি হচ্ছে, প্রসেসটাতে হচ্ছে কি যে এই যে অ্যামোনিয়া, ইট বাইন্ডস উইথ আলফা কিটো গ্লুটারেট টু ফর্ম দ্য গ্লুটামেট। আমরা ট্রান্সামাইনেশনে দেখলাম, হ্যাঁ, ট্রান্সামাইনেশনে উই অলরেডি স দ্যাট। ওকে, সিনথেসিস, আমরা ট্রান্সামাইনেশনের একটা ইম্পর্টেন্সও কি পড়ছি, যে ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ অফ ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস আলটিমেটলি টু আলফা কিটো গ্লুটারেট টু ফর্ম দ্য গ্লুটামেট। এটা আমরা একটা ইম্পর্টেন্স দেখলাম, এই ইম্পর্টেন্সটা এখানে আমরা ভ্যালুটা বুঝবো আর কি, উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারপ্রিটেশন হিয়ার। কি ইন্টারপ্রিটেশন? দ্যাট ইজ ammonia binds with alpha ketoglutarate to form the glutamate. হ্যাঁ, গ্লুটামেট again binds with another ammonia to form the glutamine. হ্যাঁ, glutamine is now transported to liver and kidney where it is cleaved to ammonia and glutamate. Now here's the thing, এই গ্লুটামিনটাই হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট ফর্ম, ঠিক আছে। এই গ্লুটামিন যে ফর্ম হচ্ছে, এখানে এনজাইমটা হচ্ছে গ্লুটামিন সিনথেস, ঠিক আছে, গ্লুটামিন সিনথেস। তো গ্লুটামিন ফর্ম হচ্ছে, গ্লুটামিন স্টোরড হতে পারে লিভারে, অথবা এটা ব্রেকডাউন হতে পারে, ঠিক আছে। ব্রেকডাউন ওয়ার ইট ইজ ক্লিভ টু অ্যামোনিয়া অ্যান্ড গ্লুটামেট ইজ এগেন ডিঅ্যামাইনেটেড টু অ্যামোনিয়া অ্যান্ড আলফা কিটো গ্লুটারেট। এই যে অ্যামোনিয়া অ্যান্ড আলফা কিটো গ্লুটারেট, এই যে অ্যামোনিয়াটা বের হয়ে গেল, এই অ্যামোনিয়াটা পরে গিয়ে হচ্ছে ইউরিয়া ফর্ম করবে, ঠিক আছে, ইউরিয়া অর অ্যামোনিয়াম ফর্ম করবে ভায়া গ্লুকোজালানিন সাইকেল উইল নট ডিসকাস হিয়ার। গ্লুকোজালানিন সাইকেল, ইট ইজ রিলেটেড টু গ্লুকোজ কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। মুভিং অন টু ইউরিয়া সাইকেল, ঠিক আছে। ইউরিয়া সাইকেলে কী হয়, ইউরিয়া সাইকেল ইট ইজ দ্য হেপাটিক পাথওয়ে ফর NH3 ডিসপোজাল অর অ্যামোনিয়া ডিসপোজাল। এই ইউরিয়া সাইকেল, আচ্ছা, আমরা উই ডিড নট টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অক্সিডেটিভ ডিমাইনেশন। কার্বন স্কেলেটন জেনারেট হয়, আলফা কিটো অ্যাসিড, ঠিক আছে। আরেকটা কী হয়, নাইট্রোজেন চ্যানেল হয়, ঠিক আছে, নাইট্রোজেন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড চ্যানেল হয়, ঠিক আছে। ইউরিয়া সাইকেল, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক অফ দিস হোল চ্যাপ্টার অর টপিক অর হোয়াট এভার ইউ কল ইট। হ্যাঁ, এটাই আমাদের বুঝতে হবে, ঠিক আছে। তো এই সোর্স যে এটা যে আসতেছে, এটা ফর্ম যে পুরোটা মলিকুল ফর্ম করতেছে, এই মলিকুলের তিনটা পার্ট, এটা কোথা থেকে আসছে, একটা অ্যামাইনো গ্রুপ আসতেছে হচ্ছে গ্লুটামেট থেকে বাই ডিঅ্যামাইনেশন, একটা আসতেছে কোথা থেকে, অ্যাসপার্টেট থেকে, আরেকটা এই যে কার্বন আর অক্সিজেন, এটা আসছে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে, ঠিক আছে। এটা সাবস্ট্রেট হচ্ছে NH3, সেখান থেকে ইউরিয়া প্রডিউস হয়, প্রোডাক্ট এটা সাইট হচ্ছে লিভার, হেপাটিক পাথওয়ে অফ NH3 ডিসপোজাল। দেন আমরা নেচার হচ্ছে জানি অ্যানাবলিক, কারণ এখানে একটা জিনিস প্রডিউস করা হচ্ছে, সিনথেসিস অফ ইউরিয়া।
এটা রেট লিমিটিং এনজাইম হচ্ছে কার্বামাইল ফসফেট সিনথেটেজ 1, 4টা হাই এনার্জি ফসফেট ফ্রম এটিপি। ঠিক আছে, 4টা হাই এনার্জি ফসফেট ফ্রম 3 এটিপি। এখন এই 3 এটিপির কাহিনী কি, যে একটা এটিপি 1 এটিপি দিচ্ছে হচ্ছে 2টা হাই এনার্জি ফসফেট দিয়ে এএমপি ফর্ম করতেছে, হ্যাঁ 2টা ফসফেট দিচ্ছে, আর 2টা এটিপি হচ্ছে এডিপি ফর্ম করতেছে, এরা 2টা ফসফেট দিচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই প্রসেসটা আমরা এখানে দেখি যে ফার্স্টে হচ্ছে কন্ডেনসেশন অফ অ্যামোনিয়া অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড বাই কার্বামাইল ফসফেট সিনথেটেজ 1। এই প্রসেসটা এটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। ঠিক আছে, এটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে হচ্ছে, দেন এরা আসবে হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে, তো এই যে ফার্স্টে হচ্ছে কন্ডেনসেশন, এই কন্ডেনসেশনের সময় আমাদের 2টা এটিপি ইউজড হয়ে যাচ্ছে, 2টা এটিপি থেকে 2টা এডিপি ফর্ম হচ্ছে। ঠিক আছে, কার্বামাইল ফসফেট সিনথেটেজ 1, এইটা একটা প্রসেস। এই প্রসেসে আমাদের সিনথেটেজ, এখানে সিনথেস থেকে সিনথেটেজ নাম হয়েছে জাস্ট বিকজ ইট রিকোয়ার্স এটিপি। ঠিক আছে, সেখান থেকে আমরা কী ফর্ম করতেছি, কার্বামাইল ফসফেট। এই কার্বামাইল ফসফেট অর্নিথিনের সাথে বন্ড করে ফর্ম করতেছে হচ্ছে সিট্রুলিন। এটা এনজাইম কি, অর্নিথিন ট্রান্সকার্বামাইলেজ। এরপরে এই সিট্রুলিন হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে বাইরে এসে আসে কোথায়, সাইটোপ্লাজমে এই সিট্রুলিন হচ্ছে আর্জিনিনো সাকসিনেট ফর্ম করে, হ্যাঁ বাই আর্জিনিনো সাকসিনেট সিনথেটেজ, কারণ এখানে একটা হাই এনার্জি ফসফেট, একটা এটিপি 2টা হাই এনার্জি ফসফেট দিচ্ছে। ঠিক আছে, এই যে এখানে যে সিট্রুলিন ফর্ম করতেছে, ঠিক আছে, সিট্রুলিন যে আর্জিনিনো সাকসিনেট ফর্ম করতেছে, এই আর্জিনিনো সাকসিনেট ফর্ম করার এখানে একটা কাহিনী আছে, সেটা হচ্ছে এ কার সাথে কন্ডেন্স করতেছে, এখানে সিট্রুলিনের সাথে অ্যাসপার্টেট কন্ডেন্স করে ও আর্জিনিনো সাকসিনেট ফর্ম করে। ঠিক আছে, আর্জিনিনো সাকসিনেট ফর্ম করলো, এই আর্জিনিনো সাকসিনেট আবার ব্রেকডাউন করে ইন্টু আর্জিনিন অ্যান্ড ফিউমারেট। ঠিক আছে, এই ব্রেকডাউন হলো কি, আর্জিনিন অ্যান্ড ফিউমারেট বাই আর্জিনিনো সাকসিনেট লায়েজ, দেন আর্জিনেজ এনজাইমের মাধ্যমে এটা ইউরিয়া ফর্ম করতেছে অ্যান্ড অর্নিথিন ফর্ম করতেছে, ক্লিভেজ হচ্ছে আবার 2টা ক্লিভেজ। তাহলে কন্ডেনসেশন, ঠিক আছে, কন্ডেনসেশন আবার বের হয়ে আসতেছে, আবার কন্ডেনসেশন, তারপর হচ্ছে এই যে কন্ডেনসেশন, মানে এই যে কন্ডেনসেশন, এটা তো বের হয়ে আসলো। ঠিক আছে, কন্ডেনসেশন, আবার 2টা কি, ক্লিভেজ, শেষে অর্নিথিনটা বের হয়ে আবার অর্নিথিন পুরোটা সাইকেল কমপ্লিট করতেছে, আর ইউরিয়া তো ফর্ম হয়েই গেল। ঠিক আছে, এখন এই যে ইউরিয়া প্রডিউস হইলো, এই ইউরিয়াটার ফেট কি, এই ইউরিয়া করবেটা কি, এই ইউরিয়া দুইটা কাজ করতে পারে। ঠিক আছে, ফার্স্টে তো এটা হচ্ছে ডিফিউজেস ফ্রম লিভার টু ব্লাডে ডিফিউজড হয়ে যাবে, দেন ইট ইজ ট্রান্সপোর্টেড ভায়া ব্লাড, somewhat it is transported to kidney, and খুবই একটা স্মল প্রপোর্শন ইট ইজ ইউরিয়া ডিফিউজেস ফ্রম ব্লাড ইনটু দ্য ইন্টেস্টাইন। এই ইন্টেস্টাইনের লুমেনে ইউরিয়া ইজ ক্লিভ টু কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড অ্যামোনিয়া বাই ব্যাকটেরিয়াল ইউরিয়াজ। আমরা অ্যামোনিয়ার সোর্সের মধ্যে এটা দেখছিলাম। ঠিক আছে, যে ব্যাকটেরিয়াল ইউরিয়াস দিয়ে ইউরিয়া ভেঙে যায়, এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়া প্রডিউস হলো, এই অ্যামোনিয়াটা ইজ পার্টলি লস্ট ইন ফিসিস অ্যান্ড পার্টলি অ্যাবজর্বড ইনটু ব্লাড। ঠিক আছে, আরেকটা কি, যে কিডনিতে গিয়ে ইট ইজ ফিল্টার্ড অ্যান্ড এক্সক্রিটেড থ্রু ইউরিন। ঠিক আছে, এই কিডনিতে গিয়ে ও হচ্ছে ফিল্টার অ্যান্ড এক্সক্রিট থ্রু ইউরিন। ঠিক আছে, এই যে এখানে আমরা দেখলাম যে ইন্টেস্টাইনে যাওয়ার পরেও ব্রেকডাউন হয়ে আবার অ্যামোনিয়া প্রডিউস করতেছে। এখন যদি কোনো কারণে রেনাল ফেলিয়ার হয়, তখন হাইপার অ্যামোনিয়া অর আরেকটা জিনিস হতে পারে অ্যামোনিয়া এনসেফালোপ্যাথি বা অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। এই অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন জিনিসটা কেন হচ্ছে, এখানে যে রেনাল ফেলিয়ারে ফর্ম হচ্ছে, এই যে প্লাজমা ইউরিয়া ইজ এলিভেটেড প্রমোটিং গ্রেটার ট্রান্সফার অফ ইউরিয়া ফ্রম ব্লাড টু ইন্টেস্টাইন। কারণ কি, যদি রেনাল ফেলিয়ার থাকে তখন এইখানে এই যে ইউরিয়াটা কিডনি দিয়ে পাস হতে পারছে না, কিডনি দিয়ে ইউরিনারি এক্সক্রিশন হচ্ছে না, তো কি করতেছে,
এটা হচ্ছে ইন্টেস্টাইনে আরও বেশি পরিমাণে যাচ্ছে, ব্লাডে বেশি থাকার কারণে ইন্টেস্টাইনে বেশি পরিমাণে যাচ্ছে, ইউরিন যখন পাস হতে পারছে না, ব্লাডের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে, ব্লাডে অ্যামাউন্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে ও ইন্টেস্টাইনে যাচ্ছে। ইন্টেস্টাইনে যাওয়ার পরও ব্রেকডাউন হয়ে যখন অ্যামোনিয়াটা বেশি মানে ব্লাডে রিঅ্যাবজর্ব হচ্ছে, তখন ব্লাডে হাইপার অ্যামোনিমিয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, হাইপার অ্যামোনেমিয়া, এখানে অ্যামোনিমিয়া। ঠিক আছে, এখন অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন, এটা যে বললাম এই অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশনটা কি? হাইপার অ্যামোনিমিয়া ইজ নট অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। ইট ইজ দ্য টক্সিসিটি অফ হাইপার অ্যামোনিমিয়া। আমরা হাইপার অ্যামোনিমিয়া নর্মালি আমাদের ব্লাডে নর্মালি থাকে হচ্ছে 5 to 50 মাইক্রোমোল পার লিটার, দ্যাটস দ্য নর্মাল অ্যামোনিয়া কনসেন্ট্রেশন অফ ব্লাড। কিন্তু এই 50-র বেশি হলে আমরা ধরে নেব ঠিক আছে এটা হাইপার অ্যামোনিমিয়া, কিন্তু 1000 যখন ক্রস করবে, 1000 মাইক্রোমোল পার লিটার যখন ক্রস করে ফেলবে, তখন আমরা এটাকে অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন বলবো। ঠিক আছে, এখন এটাকে অ্যামোনিয়া এনসেফালোপ্যাথি কেন বললাম? কারণ এখানে ব্রেন মোস্টলি এফেক্টেড থাকে, এই জন্য এটাকে অ্যামোনিয়া এনসেফালোপ্যাথি বা হেপাটিক এনসেফালোপ্যাথি। হেপাটিক কেন বলছে? কারণ লিভার যদি ডিসফাংশন হয় তখন ইউরিয়া সাইকেল হয় না, অ্যামোনিয়া ব্লাডে বেড়ে যায়। ঠিক আছে, কারণ ইউরিয়া সাইকেল না হইলে ওই অ্যামোনিয়া বের হয়ে যাচ্ছে না। এখন এই যে ইউরিয়া সাইকেলের ফাংশনটা আমরা একটু দেখে আসি, যে কনভার্সন অফ টক্সিক অ্যামোনিয়া ইন্টু নন টক্সিক ইউরিয়া। এই যে এখানেই কাহিনিটা, যে হচ্ছে টক্সিক যে অ্যামোনিয়াটা থাকে এটাকে চ্যানেল করে ওটাকে বের করে দেওয়াটাই হচ্ছে ইউরিয়ার মানে লিভারের কাজ। এখন এটা যদি না হয়, ইউরিয়া সাইকেল যদি না হয়, তখনই আমাদের অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন হতে পারে। ডেফিসিয়েন্সি অফ ইউরিয়া সাইকেল এনজাইম, ইউরিয়া সাইকেল মানে মোস্টলি ইউরিয়া সাইকেল না হওয়াটার কারণেই অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশনটা হবে। ঠিক আছে, এদের দুটো কারণ হেপাটিক ডিসফাংশন আর ডেফিসিয়েন্সি অফ এনজাইম। রেট লিমিটিং এনজাইম আমাদের আছে। তো এটা সাইন অ্যান্ড সিমটম কি? এটা হচ্ছে ফ্ল্যাপিং, ট্রেমর, স্লারিং অফ স্পিচ, ব্লারিং অফ ভিশন, কনফিউশন, ডিসওরিয়েন্টেশন, ড্রাউজিনেস, ফেটোর হেপাটিকাস, হাইপার রিফ্লেক্সিয়া, স্টুপর, কোমা অ্যান্ড আলটিমেটলি ডেথ। ফেটোর হেপাটিকাস জিনিসটা কি? ইট মিনস ফেটেড লিভার অথবা লিভার স্টেঞ্চ। ঠিক আছে, এটাতে কি হয়? এটাতে ক্রনিক ব্যাড ব্রেথ, মানে মুখে গন্ধ থাকে, একটা ফাউল স্মেল থাকে, উইচ ইন্ডিকেটস লিভার ডিজিজ। ইউজুয়ালি বলা হয় যে এটা রটেন এগ অথবা গার্লিকের মতো স্মেল করে। ঠিক আছে, আর এই অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন এটা হচ্ছে কীভাবে? ঠিক আছে, অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশনটা হচ্ছে কীভাবে, যে এই যে অ্যামোনিয়া অ্যান্ড আদার নিউরোটক্সিনস অফ গাট অরিজিন, ঠিক আছে, এরা যে গাটে তৈরি হচ্ছে, এরা নর্মালি মেটাবলিজম ডিটক্সিফাইড বাই হেলদি লিভারের ডিটক্সিকেশন ফাংশন। যদি লিভার ডিজিজ থাকে তখন এইগুলো লিভার দিয়ে মেটাবলিজ হচ্ছে না, এটা কি ইউরিয়া সাইকেল হচ্ছে না, তখন কি হচ্ছে? হাইপার অ্যামোনিমিয়া, আলটিমেটলি উইচ লিডস টু সিএনএস ডিসফাংশন অর ডিসঅর্ডার। এখন এই সিএনএস ডিসফাংশন, হাইপার অ্যামোনিমিয়া থেকে সিএনএস ডিসফাংশন বা ডিসঅর্ডার কীভাবে হয়? যখন এক্সেস অ্যামোনিয়া থাকবে, এই এক্সেস অ্যামোনিয়া কনভার্টস টু আলফা কিটোগ্লুটারেট টু গ্লুটামেট অ্যান্ড দেন টু গ্লুটামাইন। ঠিক আছে, এই গ্লুটামাইনে যে কনভার্ট হইলো, এখন আলফা কিটোগ্লুটারেট তো থাকতেছে না। ঠিক আছে, প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া আছে, এই আলফা কিটোগ্লুটারেট যেহেতু এটার কালেক্টর হিসেবে কাজ করে, গ্লুটামেট ফর্ম করে, এই জন্য আলফা কিটোগ্লুটারেট কী করতেছে? অ্যামোনিয়া নিয়ে নিচ্ছে, কমানোর চেষ্টা করতেছে। তখন কি হচ্ছে? আলফা কিটোগ্লুটারেট কমে যাচ্ছে। এখন আমরা কি আলফা কিটোগ্লুটারেট কি? একটা আলফা কিটো অ্যাসিড। এই আলফা কিটো অ্যাসিড টিসিএ সাইকেলে ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আলফা কিটোগ্লুটারেট ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইন্টারমিডিয়েট অফ টিসিএ সাইকেল। তখন সাপ্রেশন অফ টিসিএ সাইকেল হয়, এটিপি থাকে না। আর যখন এই এনার্জি ডিপ্লিশন হয়, তখনই আমাদের ব্রেনে সিএনএস ডিপ্রেশন হয়। ঠিক আছে, আমাদের সিএনএস ডিপ্রেশন দেখা দেয়। ঠিক আছে, নাও দের আর আদার ফিউ টপিক্স দ্যাট উই নিড টু ডিসকাস। দুইটা শর্ট নোট মোস্টলি। হ্যাঁ, nitrogen balance, it is the difference between nitrogen intake and nitrogen loss in an individual, which is called nitrogen balance. Intake of nitrogen occurs from মানে intake out excretion কীভাবে হচ্ছে? ঠিক আছে, ইনটেক হয় হচ্ছে মোস্টলি ইন দ্য ফর্ম অফ প্রোটিন, সিন্স নাইট্রোজেন ইজ এ কনস্টিটিউয়েন্ট অফ প্রোটিন। প্রোটিনের নাইট্রোজেন কন্টেন্ট থাকে 16%। ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ নর্মাল হেলদি ডায়েটে 75 to 100 গ্রাম প্রোটিন প্রতিদিন নেয়, উইচ মিনস 12 to 16 গ্রাম অফ নাইট্রোজেন ইনটেক পার ডে। তাহলে আউটপুটও ওটুকু হইতে হবে 12 to 16 গ্রাম পার ডে। এটার এই যে 12 to 16 গ্রাম পার ডে এটা এক্সক্রিট হয়ে যাবে, এটার 85% অকার্স থ্রু ইউরিন। ওই যে আমরা ইউরিয়া ফর্ম করে বের করে দিচ্ছি, ওটা থ্রু ইউরিন অ্যান্ড আদার সাবস্টেন্সেস। তারপর সোয়েট অ্যান্ড স্টুলে বাকি যে 2 গ্রাম পার ডে এটা যাচ্ছে, সেটা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ক্লাসিফিকেশন বা টাইপস অফ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। ঠিক আছে, 3 টাইপসের হতে পারে, পজিটিভ, নেগেটিভ অথবা নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম। নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম কখন? নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম এখানে একটু ভুল লিখেছি, সেটা হচ্ছে
নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম কখন? যখন ইনটেক ইজ ইকুয়াল টু এক্সক্রিশন। বাট পজিটিভ কখন? যখন ইনটেক ইজ গ্রেটার দেন এক্সক্রিশন। কখন হয়? যখন হচ্ছে গ্রোথ পিরিয়ড বা প্রেগনেন্সি থাকে, হ্যাঁ, গ্রোথ পিরিয়ড বা প্রেগনেন্সি থাকে, তখন পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স আমরা দেখতে পারি। কিন্তু নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স আমরা কখন দেখতে পারি? যখন ইনটেক ইজ লেস দেন এক্সক্রিশন বেশি হচ্ছে, তখন এটা কী কী কেসে হতে পারে? ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কোনো সার্জারি বা ট্রমা, হ্যাঁ, স্টারভেশনের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, টিউবারকিলোসিস, ম্যালিগনেন্সি। 4টা ডিজিজ কন্ডিশন কী কী? ডায়াবেটিস মেলাইটাস, ম্যালিগনেন্সি, স্টারভেশন অ্যান্ড টিউবারকিলোসিস। ঠিক আছে, দিজ আর দ্য কেসেস ইন উইচ নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স ক্যান অকার। নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সের ক্ষতিটা কি? নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স কারণে যদি 30%-এর নিচে কমে যায়, এন্ডোজেনাস বডি প্রোটিন লস যদি হয়ে যায়, তখন ইট ক্যান বি ফেটাল ফর এ পার্সন। আর নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স আমরা কখনই স্টপ করতে পারবো না যদি আমাদের ডায়েটে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ল্যাকিং থাকে। এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের ল্যাকিং থাকলে সে বডি প্রোটিন বানাইতে পারবে না, এবং আলটিমেটলি বডি প্রোটিনটা ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে, এবং আলটিমেটলি এন্ডোজেনাস বডি প্রোটিন যদি 30%-এর কমে যায়, তখন এটা ফেটাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর একটা শর্ট নোট আছে প্রোটিন টার্নওভার। প্রোটিন টার্নওভার কি? ইট ইজ দ্য রেট অ্যাট উইচ বডি প্রোটিন ইজ কনস্ট্যান্টলি বিং ডিগ্রেডেড অ্যান্ড অ্যাগেন রিসিনথেসাইজড। ঠিক আছে, বডি প্রোটিন ইউজুয়ালি আমাদের বডিতে 12 to 14 কেজি থাকে ফর 70 কেজি অ্যাডাল্ট, অ্যান্ড ডেইলি ডিগ্রেডেশন হচ্ছে 1 to 2% বা 150 to 300 গ্রাম পার ডে। ঠিক আছে, এই যে বডি প্রোটিন, এটা কনস্ট্যান্টলি ডিগ্রেডেড হচ্ছে বাই লাইসোজোমাল অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস। লাইসোজোমাল অ্যাসিড হাইড্রোলাইসিস, এই লাইসোজোমাল অ্যাসিড হাইড্রোলাইজ দিয়ে ডিগ্রেডেড হওয়ার পরে সে ফর্ম করতেছে কি? অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড যে ফর্ম হলো, এর 80% চলে যাচ্ছে আবার বডি প্রোটিন সিনথেসিসে, 20% হচ্ছে ক্যাটাবোলাইজ হচ্ছে। আমরা যে ক্যাটাবোলাইজগুলো দেখলাম, যে ট্রান্সঅ্যামিনেশন, ডিঅ্যামাইনেশন, হ্যাঁ, সিনথেসিস অফ আদার প্রোডাক্টস। ঠিক আছে, এই 20% যে গ্যাপটা হইলো, এটা ফিল আপ হচ্ছে কি? ডায়েটারি প্রোটিন দিয়ে, যেটা মেনটেন করে বডি প্রোটিন কন্টেন্ট অ্যান্ড নর্মাল নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। এখন আমরা এই যে 20%, এই 20%টা আমরা কভার করবো। এখন এই 20%টা কতটুকু লাগতেছে? এখন 20%-এ যদি আমরা এইটার যদি হিসাবটা করি, যে অ্যামাইনো অ্যাসিড গেইন, অ্যামাইনো অ্যাসিড লস। ঠিক আছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড গেইন, অ্যামাইনো অ্যাসিড লস, এটা হচ্ছে ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। যদি ইকুয়াল থাকে তাহলে আমরা বলবো যে বডি ইজ ইন ডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। কিন্তু যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড গেইন ইজ গ্রেটার দেন লস, তখন সেল গ্রোথ হয়, যদি লেস হয় তাহলে সেল ওয়েস্ট হয়, সেল ব্রেকডাউন হয়ে যায়। ঠিক আছে, অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল কি? ইট ইজ দ্য ফ্রি অ্যামাইনো অ্যাসিড কন্টেন্ট অফ দ্য বডি ডিস্ট্রিবিউটেড থ্রু আউট দ্য এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইড, উইচ অ্যাকচুয়ালি মিনস ব্লাডে কতটুকু থাকে? 100 গ্রাম থাকে। 100 গ্রামের 50%ই থাকে হচ্ছে গ্লুটামাইন ফর্মে, 10% থাকে এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, 40% থাকে আদার অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্মে। সোর্সেস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্ড ডিসপোজাল অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, উই অলরেডি টকড অ্যাবাউট দিস। ডায়েটারি, সেখান থেকে আসে। এন্ডোজেনাস কী এন্ডোজেনাস নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আসতেছে, এন্ডোজেনাস সিনথেসিস হচ্ছে, আর এন্ডোজেনাস প্রোটিন ব্রেকডাউন, এটাই হচ্ছে মেইন সোর্স, এখান থেকে সবচেয়ে বেশি আসতেছে। ঠিক আছে, তারপর সিনথেসিস অফ, এটা আমরা ক্যাটাবলিক অ্যানাবলিক ফেজগুলো পড়ছি, সেম জিনিস। নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স আমরা বারবার বলতেছি, এটা কী বুঝায়? পিউরিন, পাইরিমিডাইন, পরফাইরিন, ক্রিয়েটিনিন, নিউরোট্রান্সমিটার, গ্লুটাথিয়ন। ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট ভাইভা কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তারপর এটা হচ্ছে সিম্পল ডায়াগ্রাম। এখানে হচ্ছে 1, 2, 3টা সোর্স বের হয়ে যাচ্ছে, 1, 2, 3টা। ঠিক আছে, পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ, গ্লাইকোজেন, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে অক্সিডেশন ইন টিসিএ সাইকেল, ইন্টারমিডিয়েট টিসিএ সাইকেল থেকে এখানে। এটা আর একটা উইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর রিটেন অ্যান্ড এমসিকিউ। উই আর ডান। আই থিঙ্ক আমরা একটা জিনিস ডিসকাস করি না, সেটা হচ্ছে ফাংশন অফ ইউরিয়া সাইকেল। হ্যাঁ, ফাংশন অফ ইউরিয়া সাইকেল আমরা এটা একটু দেখে নিই। উই অলরেডি টকড অ্যাবাউট যে টক্সিক অ্যামোনিয়াকে ও হচ্ছে নন টক্সিক ইউরিয়াতে কনভার্ট করতেছে। এই যে নন টক্সিক ইউরিয়াতে কনভার্ট করলো, এই নন টক্সিক ইউরিয়াতে কনভার্ট করার কারণে কী হেল্প হয়েছে? আমাদের হাইপার অ্যামোনিমিয়া হয় নাই, নর্মাল অ্যামোনিয়া কন্টেন্ট থাকছে, কারণ অ্যামোনিয়া একটা টক্সিক সাবস্টেন্স ফর দ্য বডি। ঠিক আছে, ডিসপোজাল অফ ওয়েস্ট প্রোডাক্ট, ডিসপোজাল করে ফেলতেছে, কারণ দুইটাই হচ্ছে ইউজড আপ হয়ে যাচ্ছে। সিনথেসিস অফ আর্জিনিন সিনথেসিস হচ্ছে which is important for the body. Proline synthesis হচ্ছে যেখান থেকে অর্নিথিন প্রডিউস হচ্ছে। ওকে, দিস হ্যাজ এ ফিউ ইন্টারাকশনস উইথ দ্য টিসিএস সাইকেল। টিসিএস সাইকেলের সাথে কী কী ইন্টারাকশন হচ্ছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড এটিপি ফর ইউরিয়া সাইকেল, অ্যান্ড টিসিএস সাইকেল অলসো প্রোভাইডস আলফা কিটোগ্লুটারেট অ্যান্ড অক্সালোঅ্যাসিটেট which collects অ্যামাইনো গ্রুপ ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিডস টু ফিড দ্য ইউরিয়া সাইকেল। তাহলে ও টিসিএস সাইকেল থেকে কি নিচ্ছে? কী CO2, ATP, আলফা কিটোগ্লুটারেট, অক্সালোঅ্যাসিটেট, এগুলো সব নিচ্ছে, কিন্তু দিচ্ছে কি? ফিউমারেট দিচ্ছে টিসিএস সাইকেলকে। ঠিক আছে, উই আর ডান।